Hello everybody. We already started this particular topic number 19, surgical dressings and supplies. Okay, we covered so far that is what definitions, primary wound dressings, their uses, what is the use of absorbent cotton, what is the role of bandages, okay, different types of adhesive tapes, protectives, okay. Then we covered the absorbent cotton and its description with its preparation methods, okay, or the manufacturing process, how this particular raw cotton is packed in a packaging system, okay. Then we get the information about evaluation test for absorbent cotton. Total 11 tests are there, okay, from identification test to test for loss on drying, LOD test, okay. We covered all these parts. Today we are going to deal with this particular surgical supplies. Okay, generally the services given by many pharmacies consisting of supplies of catheters, BD sets, Ryle's tubes, IV and BT sets, and other equipment needed by the surgeon are as under. Okay, a surgical ड्रेसिंग बद्दल आपण आतापर्यंत माहिती घेतली. ओके, आता आपण ह्याच टॉपिक मधलं सेकंड पार्ट आहे सर्जिकल सप्लायज. ओके, त्यामध्ये एक जे दिलेले आहेत हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. कॅथेटर्स, बीडी सेट्स, रायल्स ट्यूब आणि आय व्ही अँड बीटी सेट अँड अदर इक्विपमेंट्स. ओके, लेट्स continue with the first one, that is catheters. Okay, what is the role of catheters? Catheters are used to collect the urine from the patients unable to void naturally or have a trouble of incontinence. Pads or external catheters are not adequate. Okay, आपण जे इमूव्हेबल जे पेशंट असतात, ओके, जे बेड रिडन पेशंट असतात त्यांना आपण शक्यतो कॅथेटरचा यूज करतो टू कलेक्ट द युरिन फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पेशंट, ओके, who is unable to walk. Okay, in that number one, rubber catheters. Okay, there are different types and sizes of catheters made up of rubber tubes with a closed tip and the flexible in nature. The other end is open, having a funnel shape which is attached to another tube of the collection unit. At the inserted end there is a wide hole acts as a channel to flow the urine pattern. Okay, हे रबर कॅथेटर्स मध्ये येतात. वेगवेगळ्या शेप्स मध्ये आणि टाइप्स मध्ये हे रबर कॅथेटर मिळतं. ओके, त्याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग एंड कसं असतं बघा. ओके, क्लोज टिप हे फ्लेक्झिबल इन नेचर असतं अँड अदर एंड जे ओपनिंग एंड आहे, ठीक आहे, ते फनेल शेप्ड फनेल सारखं त्याचं शेप असतं. ठीक आहे, कळतं. इथे एक डायग्राम दिलेला आहे बघा फोले कॅथेटर्सचा. इट इज कॉमनली नोन ॲज बलून कॅथेटर्स, कारण इथे एक बलून सारखा त्याचा शेप आहे. ओके, इकडे बघा तुम्ही. Because of its inserting end, it has a balloon. Okay, inserting end ला काय इकडे बलून आहे. ठीक आहे, त्याला आपण नाव काय दिलंय, फोले कॅथेटर्स. ओके, द बलून प्रोव्हाइड्स, त्याचा रोल बघा, बलून कॅथेटरचा रोल काय असला पाहिजे. व्हॉट इज द रोल ऑफ बलून कॅथेटर्स क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, तेव्हा द बलून प्रोव्हाइड सेफ्टी टू द टिप ऑफ द कॅथेटर्स इन पेशंट ब्लॅडर. The balloon has the capacity from 5 or 30 ml. Okay, collection ची त्याची कॅपॅसिटी इतकी दिलेली आहे त्यांनी. ओके, the 30 ml catheter, also called as hemostatic catheters, is used for dialysis purpose in clinics. Okay, different types and different shapes चे इथे काही कॅथेटर्स मी डायग्राम म्हणून दिलेले आहे, ते बघून या एकदा. रबर कॅथेटर्स, नेक्स्ट रबर रेक्टल कॅथेटर्स अँड रबर कोलॉन ट्यूब्स. ओके, त्या ऑर्गन साठी डिझाईन करण्यात आलेले काही स्पेशल कॅथेटर्स आहेत. ठीक आहे, परत सांगतो, कॅथेटरचा रोल काय, टू कलेक्ट द युरिन सॅम्पल फ्रॉम द पर्टिक्युलर पेशंट. ओके, तिथे काही डायग्राम्स दिलेले बघा. नेक्स्ट आहे तुमचं पार्ट बीडी सेट. ओके, बीडी सेट स्टँड्स फॉर पॅकेटन अँड डिकिन्स हू मॅन्युफॅक्चर्ड इट. ओके, बीडी सेट आपण म्हणतो इंजेक्शनचा सेट आहे तो. ओके, ह्या दोन सायंटिस्टनं हा पर्टिक्युलर बीडी सेटचा जो इंजेक्शनचा जो डिझाईन आहे त्यांनी फायनल केलेला आहे. इट इज अ ग्लास सिरिंज विच कुड बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग. ओके, द बीडी सेट needle has a level body and shoulder it.
can be locked in a syringe by applying metallic lever lock to the nozzle end. ओके, याचं स्टरलायझेशन कसं करायचं बीडी सेटचं बाय ऑटोक्लेविंग. ओके, uses बघा, it is used to collect fluids from the body cavity. It could be used to collect blood from the donor. It is used to administer the drug by IM route, means intramuscular route. ओके, कळलं? याचे काही युजेस दिलेत. फ्लुइड कलेक्शन करतो आपण, ब्लड सॅम्पल कलेक्ट करू शकतो, त्याच्यानंतर एखाद्या पेशंटमध्ये आपण ऍडमिनिस्टर सुद्धा करू शकतो बाय IM रूट. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा रायस ट्यूब. ओके, it is a thin tube having the length of about 30 inches. Distally there is an oral bulb which provides the swallowing of the tube. Above the bulb there are 4 small holes through which the liquid can be poured into the stomach or aspirated from it. ओके, जर पॉइझन केस असेल, ठीक आहे, तर आपण काय करतो, पॉइझन शक्यतो जर पोटापर्यंत उतरलं असेल तर ते आपण काय करतो, त्यातून ह्या रायस ट्यूब मधून पॉइझन्स जे जे आहेत आपल्या पोटांमध्ये वगैरे ते आपण काय करतो, सक करू शकतो. किंवा एखाद्या पेशंटला खाता येत नसेल तर आपण याच ट्यूब्सद्वारे आपण त्या पर्टिक्युलर पेशंटला फूड सुद्धा देऊ शकतो. ओके, जेवण सुद्धा आपण त्याला पर्टिक्युलर देऊ शकतो. ठीक आहे, कळतं? याचं डायग्राम खूप सिंपल आहे बघा. एका एंडला त्यांनी काय केलंय, त्यांनी ओपन एंड दिलंय, ओपन एंड आहे, आणि दुसऱ्या एंडला बल्ब आहे आणि 4 होल्स दिलेले त्यांनी. ओके, ऍस्पायरेटिंग साठी आणि ऍज वेल एज फीडिंग साठी सुद्धा. ठीक आहे, रायल्स ट्यूब ऑपरेशन करण्या अगोदर, कुठलेही सर्जिकल ऑपरेशन करण्या अगोदर पेशंटच्या स्टमक मध्ये काही फूड मटेरियल असेल किंवा वेस्ट मटेरियल असेल ते पहिल्यांदा काढून घेण्यात येतं. ओके, याच्यावरती खूप छान मूवी पण आला होता. ओके, अंकुर अरोरा मर्डर केस म्हणून. ओके, त्यामध्ये हा रायल्स ट्यूबचा युजेस, ओके, तो केलेला नसतो तो पर्टिक्युलर डॉक्टर, त्याच्यामुळे खूप कॉम्प्लिकेशन येतात. ते लहान मुलाचं एक ऑपरेशन असतं. ओके, असल्यामुळे ते कॉम्प्लिकेशन येतात आणि रायल्स ट्यूब थ्रू त्या पोटामध्ये असलेलं त्यांना मटेरियल, बिस्किट खाल्लेलं असतं, तो ते न काढल्यामुळे तो त्या पर्टिक्युलर पेशंटचा डेथ होतो. ओके, ते पूर्ण पिक्चर या एका ट्यूब वरती डिपेंड आहे, रायल्स ट्यूब. ओके, कळतं? त्याचा रोल समजावून घ्या तुम्ही. त्याचं सायझेस पण दिलेले त्यांनी, होल्स दिलेले तिकडे. ठीक आहे, आणि त्याचं फ्रंटल आणि एंड चा जो रोल बघा. ओके, फ्रंट साइड काय आहे त्याचा आणि बल्ब कुठे आहेत, नेमकं होल्स कुठल्या एंडला आहेत, हे थोडं मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला. ओके, ते दिलेले बघा, 4 होल्स दिलेले त्यांनी ऍस्पायरेशन साठी ऍज वेल एज फूड इनकॉर्पोरेट करण्यासाठी वगैरे. ओके, कळतं? हे रायल्स ट्यूबचा पार्ट आहे. युजेस बघा, टू गिव्ह फ्लुइड ऑर ड्रग्स टू दोज पेशंट हू कांट इम्बाइब इनफ क्वांटिटी. ओके, फ्लुइड सुद्धा देऊ शकतो किंवा आपण मेडिसिन सुद्धा आपण या रायल्स ट्यूब मधून देऊ शकतो. ओके, परत रिपीट करतो, टू गिव्ह फ्लुइड or drugs to those patients who can't imbibe enough quantity. ओके, घेऊ शकत नाही तसे वेळी सुद्धा. टू गिव्ह स्टमक वॉश इन केस ऑफ पॉइझनिंग. मी तुम्हाला याच्या अगोदर चालून सांगितलं होतं. ओके, जर पॉइझनिंग जर पार्ट असेल तर तो हा स्टमक वॉश करण्यासाठी हा रायल्स ट्यूबचा यूज होतो. ओके, फॉर गॅस्ट्रिक ज्यूस एनालिसिस. ओके, टू डिफ्लेट द स्टमक इन केस ऑफ GIT ऑब्स्ट्रक्शन्स. ओके, कळतं? हा रायल्स ट्यूबचा पार्ट आहे. याचं युजेस लक्षात ठेवा. ठीक आहे, डायग्राम लक्षात ठेवा. याच्यावरती स्पेशल नोट येतं, राईट अ नोट ऑन रायल्स ट्यूब. ओके, कळतं? IV सेट, इट स्टँड्स फॉर इंट्राव्हेनस सोल्युशन ऍडमिनिस्ट्रेशन सेट. ओके, सिन्स IV सेट इज a life-saving devices. Okay, it is a declared drug in the special notification by the government of India. Okay, त्या IV सेटला ड्रग्स असं कन्सिडर करण्यात आलेलं आहे काही स्पेशल नोटिफिकेशन मध्ये बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिक्वायरमेंट्स ऑफ अन आयडियल IV सेट. ओके, याचा डायग्राम बघून घ्या. ओके, याच्यामध्ये मी नंबरिंग केलेले आहेत 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8. ओके, ते काय नंबरिंग आहे तुम्हाला मी दाखवतो. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ अन आयडियल IV सेट काय असतं म्हणजे इट शुड बी स्टरल अँड नॉन पायरोजेनिक. इट शुड बी फ्री फ्रॉम पार्टिक्युलेट मॅटर and it should be easy in handling. IV set is used to administer large volume of parenterals.
It consists of various components which are made up of different types of materials as mentioned below. Okay, हे नंबर लक्षात ठेवून घ्या. ओके, फोर्थ नंबरला बघा इकडे, फोर्थ नंबरला एक फिल्टर लावलेलं असतं आपला आयव्ही सेट, तुम्हाला माहित आहे. ओके, नंबर 1 काय बघा, स्पाइक कव्हर आहे. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइक अँड मटेरियल मेंटेन्स इट्स स्टॅबिलिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. इट इज मेड अप ऑफ LDPE प्लास्टिक. ओके, नेक्स्ट स्पाइक असं दिलंय. इट हेल्प्स इन pursing the closure or cap of the bottle. The spike is made up of ABS. It is tip is tapering and sharp. Okay, so delay diagram मध्ये बघा. Drip chamber. Okay, it acts as a small reservoir for solution. It is transparent and squeezable. Okay, this property helps in preventing air bubbles from the entering and fluid path. The chamber is made up of polypropylene. Okay, कशापासून बनलेलं आहे बघा ड्रिप चेंबर, हे polypropylene या पासून. फिल्टर्स, इट इज प्लेस्ड ॲट द बॉटम ऑफ ड्रिप चेंबर. ओके, जिथून ते थेंब थेंब असं पडत राहतं ना, ओके, त्याला आपण ड्रिप चेंबर म्हणतो. ते एक्झॅक्टली त्याच्या ड्रिप चेंबरच्या खालीच काय केलेलं असतं, एक फिल्टर मीडिया बसवलेलं असतं. ओके, आयव्ही सेट मध्ये. इट इज मेड अप ऑफ नायलॉन हॅव्हिंग पोर साइज ऑफ 15 मायक्रॉन. ओके, नेक्स्ट आहे PVC ट्यूबिंग. द ट्यूब इज कलरलेस, सॉफ्ट अँड ट्रान्सपरंट, हॅव्हिंग अ लेंथ ऑफ 150 centimeter with an internal diameter of 2.7 mm. It acts as a pathway. Okay, PVC tubing. So regulator बघा, एक बॉडी असतं, एक व्हील असतं. ओके, व्हील ना आपण काय करू शकतो, त्याचं फ्लो च रेंज आपण सांगू शकतो. ओके, किंवा सेट करू शकतो. ठीक आहे. बॉडी सपोर्ट द मोमेंट ऑफ द व्हील. दिस कंट्रोल्स द फ्लो रेट. ओके, फ्लो रेट आपण जस्टिफाय करू शकतो. Body and wheel is made up of HDPS and ABS plastic respectively. Injection site, it is made up of latex. SVP can be small volume parenterals, can be given to the patient via this site when he is on an IV fluid therapy. Adapter, it is a distal and correction site for needles. It is made up of PP plastic needles. It is provided with each pack of IV set. It is covered with a cup which is made up of polypropylene. Last part is a syringes. A syringe is a hollow calibrated device which is intended to administer accurate doses of drugs into the human body via various routes of injection. These are made up of glass or plastic materials. Okay, syringes are categorized into different criteria as mentioned herewith. Okay. हा लास्ट पार्ट आहे तुमचा निडल्सचा. ओके, कॅपॅसिटी दिलेला आहे त्यांनी. सिरिंजेस हा पार्ट आपण संपूया. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॅपॅसिटी, स्मॉल सिरिंज म्हणजे लेस दॅन 10 ml. मीडियम सिरिंज म्हणजे कुठलं, इन बिटवीन 10 to 100 ml. ओके, लार्ज सिरिंज म्हणजे अबव 500 ml. ओके, कळतं. ऑन द बेसिस ऑफ कॅपॅसिटी in terms of volume of that particular syringes. Okay, small syringe किती असतं बघा, less than 10 ml असतं. medium syringe म्हणजे काय, in between 10 to 100 ml. large syringe म्हणजे काय, above 500 ml. Okay, on the basis of application, hypodermic syringe, bulb syringe आणि gravity syringe. on the basis of material use, glass syringe and plastic syringe. glass syringes त्याचा रोल काय सांगा मला. glass syringes are reusable. Okay, while plastic syringes are totally disposables. All right, plastic syringes are of two types, 2-piece syringe and 3-piece syringe. Okay, let us understand the difference between 2-piece and 3-piece syringes. Okay, 2-piece म्हणजे काय बघा, it consists of two parts. Okay, that is barrel and plunger. 3-piece म्हणजे काय, it is consists of 3 parts, barrel, plunger and a rubber gasket. Okay, डायग्राम दिलाय बघा, अ डायग्राम ऑफ 3-piece सिरिंज ऑफ 5 ml कॅपॅसिटी. ओके, त्याचं नोझल कुठं असतं, बॅरेल म्हणजे काय बघा, पिस्टन कसं असतं, त्याचं ग्रॅज्युएटेड स्केल कसं आहे दिलेलं आहे. प्लंजर म्हणजे हा शेवटचा पार्ट, आणि हा प्लंजर ग्रिप जिथे आपण आपले बोट ठेवून आपण जो इंजेक्शन आहे तो आपण काय करतो, बॉडी कॅव्हिटी मध्ये फिलअप करतो किंवा ऍडमिनिस्टर करतो. ठीक आहे, कळतं. राहतो हा शेवटचा पार्ट, आपण ते नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चरला घेऊया. थँक्यू.